So now, if you give the starch will be converted into maltose or isomaltose, and then it will become glucose. If you give them cellulose will be converted into cellobiose, and then glucose 1-phosphate to glucose 6-phosphate. If you give them pectin, that will be converted uronic acid, hemicellulose, uronic acid, and pentosan will be pentose, and ultimately it will go fructose 6-phosphate. And if you go sucrose and fructan, that will go fructose. All will go to fructose 6-phosphate, and fructose 6-phosphate, fructose 1,6-phosphate, and the last product will be pyruvic acid. What is the pathway? This one. A pathway naam ki? Is a pyruvic acid teri hoilo? Glycolysis. Glycolysis. Okay. So now from pyruvate, you don't need these reactions, all these reactions. From pyruvate, they can become the end product. There are 3 volatile fatty acids produced: acetate, butyrate, and propionate. These 3 will be produced from pyruvate. Okay. If you give more roughage like rice straw, then acetate will be produced. If you give more concentrate, that will produce more propionate. Now, from the acetate, in the fat of meal fat is produced from acetate. Butyrate, from butyrate, body fat is produced from butyrate. And the propionate, from propionate, glucose is produced from propionate. Okay, is it clear? From propionate, it produces glucose. The mechanism is known as? propionate থেকে গ্লুকোজ তৈরি হয়, এই প্রক্রিয়ার নাম কি? Glyconeogenesis. Not glyco, gluconeogenesis. propionate থেকে যখন তৈরি হচ্ছে, এর নাম হচ্ছিল gluconeogenesis. Okay, so for propionate, just I will show here. You can just write from propionate to propionyl CoA, then propionyl CoA to methyl malonyl CoA, and from methyl malonyl CoA to succinyl CoA, and succinyl CoA enters into TCA cycle, and from TCA cycle, you know, I already showed you from TCA cycle, at last glucose is produced. So what could be the exam question? Like if I said ruminant lives on gluconeogenesis, explain why gluconeogenesis is very important for ruminant. Or could be question could be like how ruminant maintains blood glucose level. The answer is that whenever you give food to ruminant, that will produce pyruvate, and from pyruvate propionic acid is produced, and from propionic acid glucose is produced in their blood. This is why then you have to show how glucose is produced from propionate. তার মানে আমরা যদি বলি এটা, তাহলে কি হবে, যে গ্লুকোজ থেকে আমাদের পাইরুভিক অ্যাসিড তৈরি হচ্ছে, পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে প্রোপানেট তৈরি হচ্ছে, আর এই প্রোপানেট থেকে কি হয়, আমাদের ই তৈরি হবে, কি তৈরি হবে, গ্লুকোজ তৈরি হবে। এটা নেক্সট দিন তোমাদেরকে দেখাবো। কিন্তু তোমরা জানলা, কি জানলা, যে প্রোপানেট থেকে কি তৈরি হয়, গ্লুকোজ তৈরি হয়। এবং এই প্রক্রিয়াটা একটা নাম বলা হচ্ছে গ্লুকোনিওজেনেসিস। এই জন্য বলা হচ্ছে রুমিনেন্ট, সে গরু, ছাগল, ভেড়া, যে কোনো রুমিনেন্ট লিভস অন গ্লুকোনিওজেনেসিস। দিস ওয়ান ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ভেটেরিনারি এন্ড বায়োটেক স্টুডেন্ট। অ্যাসিটেট, এখন যদি আমি গরুকে কি খাওয়াইতে চাই, কি বল, গরুর দুধে ফ্যাট বাড়াইতে চাই, তাহলে তা কি খাবার খাওয়াইতে হবে? তেল, straw. Why? অ্যাসিডেট থাকে স্যার, অ্যাসিড প্রডিউস করে, অ্যাসিড থাকে না, প্রডিউস করে স্যার। From straw produces more acetate. Okay, so if you give grass to animal, it will produce more milk, but fat percent will be lower. তুমি যদি গরুকে বেশি ঘাস খাওয়াও, দুধ উৎপাদন বাড়বে, কিন্তু ফ্যাট পার্সেন্ট অত হবে না। এই জন্য কিছু খড় তাকে কি করতে হয়, খাওয়াইতে হয়। কনসেন্ট্রেট বেশি খাওয়াইলে বিউটারেট এবং প্রোপানেট বেশি হবে, এবং বিউটারেট যদি বেশি হয় গরুতে চর্বি হবে, সেটা দুধ কি বলে, দুধের ফ্যাট পার্সেন্ট তৈরিতে তেমন খুব একটা ভূমিকা তারা পালন করে না। ক্লিয়ার তোমরা? আচ্ছা, জি স্যার। ওকে,
নেক্সট কোশ্চেন যে তোমরা জিজ্ঞেস করলা পরীক্ষায় প্রশ্ন কিভাবে আসবে। পরীক্ষায় আমাদের যখন প্রশ্ন আসে আমাদের পুরা সে প্রশ্ন আসে না, কি বলে ওই পুরা গ্লাইকোলাইসিস টিসি সাইকেল আসে না, হয়তো বলো কোনো একটা নির্দিষ্ট রিয়াকশন আসে। তবে এটা রুমিনেন্ট এক্সপ্লেনের জন্য এই কি বলে রুমিনেন্টের এই যে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসতে পারে। যেমন আমাদের প্রশ্ন থাকবে হলো মোট 7টা। হাউ মেনি কোশ্চেন? 7 কোশ্চেন। 1 কোশ্চেন ফ্রম কার্বোহাইড্রেট, ঈদের কথা বলতেছি, ভেটেনারি কথা বলতেছি, বায়োটিকটা পরে বলতেছি। 1 কোশ্চেন ফ্রম কার্বোহাইড্রেট, 1 কোশ্চেন ফ্রম প্রোটিন, 1 কোশ্চেন ফ্রম লিপিড, 3 কোশ্চেন, ফুল কোশ্চেন, ওকে। Then 1 question from enzyme, 1 from nucleic acid, 1 from carbohydrate metabolism, 1 from protein metabolism, and another one is for lipid metabolism and vitamin. These are the 7 question, full question in final exam for veterinary faculty. This is clear? জি স্যার। And now if I ask for biotech, there are 1 question for carbohydrate, 1 for protein, 1 for lipid, 1 for vitamin, 1 for mineral, 1 for plant secondary metabolites, 1 for plant hormone. স্যার আরেকবার বলবেন স্যার বায়োটিকে? কার্বোহাইড্রেট একটা, প্রোটিন, লিপিড, ভিটামিন, মিনারেল, প্লান্ট সেকেন্ডারি হরমোন, প্লান্ট আর একটা হলো ভিটামিন। আর এর যে কোনোটা একটার মধ্যে নিউক্লিক অ্যাসিড ঢুকে যাবে এই এর মধ্যে। ওই প্লান্ট সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস, প্লান্ট সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটসের সঙ্গে সাধারণত তোমার ইটা হয়, ওই যে কি বললাম, ওই যে প্লান্ট নিউক্লিক অ্যাসিডটা যুক্ত হয় প্লান্ট হরমোনের সঙ্গে, ওর সঙ্গে নিউক্লিক অ্যাসিড। আর তোমরা যদি মেটাবলিজম পড়তেছো, এই মেটাবলিজম তোমাদের আসলে 2-1 এর সাবজেক্ট, ঠিক আছে স্যার? প্লান্ট হরমোন কি আলাদা আসবে আর প্লান্ট মেটাবলিজম কি আলাদা প্রশ্ন? প্লান্ট মেটাবলিজম তোমাদের তো বলি না, প্লান্ট সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস। হ্যাঁ স্যার, প্লান্ট সেকেন্ডারি মেটাবলিজম। প্লান্ট সেকেন্ডারি মেটাবলিজম না, প্লান্ট সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস আর প্লান্ট হরমোন, হ্যাঁ দুইটা আলাদা চ্যাপ্টার, দুইটা আলাদা চ্যাপ্টার। জি স্যার। Any more question? স্যার ডিভিএম এ স্যার কোনটা বলছেন স্যার? ভিটামিনের সাথে কোনটা যুক্ত করছেন স্যার? এই প্রশ্ন ভিটামিনের সঙ্গে লিপিড মেটাবলিজম। তাহলে তো স্যার 8টা হয়ে যেতেছে। কিভাবে একটা হয়? কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, লিপিড, নিউক্লিক অ্যাসিড, এনজাইম, 5টা হইলো। জি ধরো কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, লিপিড, ও এনজাইম আর নিউক্লিক অ্যাসিড একটা, এনজাইম আর নিউক্লিক অ্যাসিড একটা, কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম ফুল, প্রোটিন মেটাবলিজম ফুল, আর ওই নিউক্লিক অ্যাসিড না কি বলে ভিটামিন আর লিপিড মেটাবলিজম 7টা। জি স্যার বুঝতে পারছি। স্যার বলো। স্যার বায়োটেকের তো এনজাইম পড়া লাগবে না, তাই না? এনজাইম পড়া লাগবে না তা না, এই সেমিস্টারে লাগবে না, তোমাদের নেক্সট সেমিস্টারে একটা সাবজেক্ট কি আছে এনজাইমোলজি, হোল 3 কেজির একটা সাবজেক্ট, তোমাদের এনজাইম আর বেশি পড়া লাগবে, কিন্তু এই সেমিস্টারে লাগবে না। ওকে স্যার। এবং এই সেমিস্টারে তোমাদের যে মেটাবলিজম পড়াচ্ছি, এই মেটাবলিজমটা তোমাদেরকে জাস্ট যেহেতু ওদের সঙ্গে ক্লাস নিচ্ছি এই জন্য তোমাদের ক্লাস নিচ্ছি। তোমাদের কিন্তু বায়োটেকের মেটাবলিজম হইলো 2-1 এ একটা সাবজেক্ট কি আছে মেটাবলিজম। স্যার তাহলে বায়োটেকে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, লিপিড, ভিটামিনস, মিনারেলস, প্লান্ট সেকেন্ডারি হরমোন, প্লান্ট সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস আর নিউক্লিক অ্যাসিড, এই তো? এই। থ্যাংক ইউ স্যার। তবে তোমরা করো কি বলে যে বায়োটেকের ছেলেরা যে এখানে উপস্থিত থাকলে অনেক কিছু আলোচনা হয়, আলোচনাগুলি শুনতে পারলে তোমাদের জন্য সহজ। যদিও তোমরা মনে করতেছো যে তাহলে তো আমাদের করার দরকার নাই, যখন ম্যাডাম করবে কি বলে ওই বা তখন আমাদের হয়তো হয়ে যাবে, যখন তোমাদের প্লান্ট সেকেন্ডারি মেটাবোলাইজ বা পড়াবে তখন হয়তো আমরা ভেটেনারি আর ফিশারিজকে নিয়ে আমি মেটাবলিজম পড়াবো আর ঈদের কি, যেহেতু এখন ম্যাডাম অসুস্থ এই জন্য তোমাদেরকে পড়াচ্ছি, তোমার শিখে রাখলে তোমার অসুবিধা নাই। তবে তোমাদের পরীক্ষা এই সেমিস্টারে নাই, এটা আসবে পরের সেমিস্টারে, ঠিক আছে? তোমার ক্লাস কন্টিনিউ করো, ঠিক আছে? তাহলে তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দাও। দেওয়া হয়েছে।